गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। नमस्कार दर्शक वृंद, आपण मानंकु आजिर राशिफल कार्यक्रम मु एस कुमार स्वागत जनाऊँगी। प्रतिदिन निजर राशिफल जानिबा पाई गुरुकृपा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करी दियंतु, जहा फଳରେ आमे जेतेबेले वीडियो अपलोड करिवो प्रथमे आपण वीडियो देखि पारिबे। आमर यही वीडियो रे आपण संपूर्ण पंचांग सहित मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे जानि पारिबे। वीडियो को दया करी शेष पर्यंत देखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले वीडियो को लाइक करंतु एवं आपणक प्रियजन पाखु शेयर करी जणांतु। एबे आसंतु जानिबा आज दिनर संपूर्ण पंचांग विषय। आज 2024 मसीहा डिसेम्बर मास 1 तारिख रविवार, दिल्ली स्वराब्द सन 1432 साल, स्वाधीन भारताब्द 78 वर्ष, महिमाद 197 वर्ष। उत्कल गजपति श्री श्री गजपति दिव्यसिंहदेव महाराजांकर 68 अंक। सौरस्व मार्गशीर मास 16 दिन, चांद्रमते मार्गशीर अमावास्या तिथि, दिबा 11 घंटा 2 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय विरजा क्षेत्र को 6 घंटा 6 मिनिट, बिछा लग्न 2 दंड 43 लिता गते उदय। आजिर सूर्यास्त विरजा क्षेत्र को 5 घंटा वृष लग्न 2 दंड 29 लिता गते अस्त। आज बिछा चंद्र 60 दंड, अनुराधा नक्षत्र दिबा 2 घंटा 29 मिनिट पर्यंत, एहा परे ज्येष्ठा नक्षत्र। आज जन्मित शिशुर बिछा राशि विप्रवर्ण देवगण, दिबा 2 घंटा 29 मिनिट गते दानवगण। आज मृत व्यक्तिर एक पाद पुष्कर दोष, निषिद्ध खाद्य। आज आमिष बिरी, मसूर, अदा, निम्ब और दग्धद्रव्य भोजन निषेध अटे। आजिर अमृत योग दिबा 6 घंटा 53 मिनिट गते 9 घंटा 18 मिनिट मध्ये, रात्रि 7 घंटा 26 मिनिट गते 9 घंटा 2 मिनिट मध्ये, रात्रि 11 घंटा 26 मिनिट गते 1 घंटा 2 मिनिट मध्ये, एवं रात्रि 1 घंटा 47 मिनिट गते शेष रात्रि 4 घंटा 59 मिनिट मध्ये। आजिर महेन्द्र योग अपराह्न 4 घंटा 30 मिनिट गते 5 घंटा मध्ये। आजिर काल बेला एवं 12 बेला दिबा 12 घंटा 7 मिनिट गते 2 घंटा 51 मिनिट मध्ये। आजिर काल रात्रि रात्रि 12 घंटा 18 मिनिट गते 2 घंटा मध्ये। आजिर राहु काल अपराह्न 4 घंटा 30 मिनिट ठारू संध्या 6 घंटा मध्यरे। आजिर घात चंद्र नाही, दिबा 2 घंटा 29 मिनिट मध्ये कर्कट राशिर घात नक्षत्र। घात तिथि नाही, मेष राशिर घात 12। प्रिय बंधुगण, एबे आसंतु जानिबा मेष ठारू मीन पर्यंत 12 गोटी राशिर राशिफल विषय रे। राशिचक्रर प्रथम राशि मेष राशि। आज मेष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे अष्टम रवि बाधा प्राप्त अछंती, अशुभ फल कम मिलिब। अष्टम चंद्र अशुभ और घात 12 अशुभ। अष्टम स्थान आयु स्थान और मारक स्थान। चंद्र एपरी एक ग्रह मृत्यु को मध्य मारी पारे। चंद्र अष्टम रे भ्रमण करुथिबा समय रे बहु दुर्घटना मध्य घटाई पारे, ताहा मानसिक हेउ किंबा शारीरिक। निजकु सतर्क न रहिले निज गोड़े निजे कुराड़ी मारिबा सदृश्य हेब। एबे आसंतु जानिबा राशिचक्रर द्वितीय राशि वृष राशि विषय रे। आज वृष राशि जन्मित व्यक्ति मानक सकाशे सप्तम रवि बाधा प्राप्त अछंती, अशुभ फल मिलिब नाही। सप्तम चंद्र शुभ फल प्रदान करिबे। आपणक परिवार मध्यरे हस खुशीर उत्तम वातावरण आसीब।
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବେ। ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତହିଁରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆୟ ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସକାଶେ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଷଷ୍ଠ ରବି ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ କଳହ ହେବ। କର୍ମରେ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାତି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଅର୍ଥ ସକାଶେ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ମଥା ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଲୋପ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ପଞ୍ଚମ ରବି ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଗୃହ ଜ୍ଞାନ ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ମୁକୁଳି ଯିବେ। ବହୁ କାମରେ ହାତ ଦେଇ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଶୁଭ କର୍ମମାନ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହାରି ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଧନମାନ ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ଗୃହ ବିଦ୍ୟାଗୃହ ଓ ମାତୃଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ପଠନରେ ଦୁର୍ବଳ ରହିବେ। ମାତାଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଦି ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ପରେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ହଠାତ୍ କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଖବର ପାଇ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଧନ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ। ମନୋବଳ କମିଯିବା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଦେବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ବାଧା ଦେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କାହାରି ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୃହ ଧନ ଗୃହ ଓ ପରିବାର ଗୃହ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରାଇଦେବେ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ। ଆଜି କୌଣସି ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସି ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ କେତେକାଂଶରେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘରକୁ କୌଣସି ଅତିଥି ଆଗମନ କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହରେ ଖାଇବା ଧୁମଧାମ ହେବ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଅଛି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନରେ ଗୃହାରମ୍ଭ କିମ୍ବା ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା କଲେ ଜୀବନ ସାରା କଳହ ଲାଗି ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ।
ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ତହିଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ ଲାଭର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟଭାର ବଢ଼ିଯିବ। ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇଯିବେ। ସୁଖ ସନ୍ଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଶାନ୍ତି ହେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର କୌଣସି ବାଧା ପାଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା ହୋଇ ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଅତିଥି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ରବି ଓ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଭ ଫଳ ବଦଳରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ଅପମାନିତ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟରେ କାମ କରି ନ ପାରିବାରୁ କାମ ହାତଛଡ଼ା ହୋଇଯାଇପାରେ। ସହକର୍ମୀମାନେ ପରିହାସ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ନବମ ରବି ଉଭୟ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶୁଭ କର୍ମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆପଣ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ପାଖରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଆପଣ ଲୋକହସା ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ପରିହାସ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।